Okay, I'm back. Okay, I'm back. Hi, Kishore. Hi, Pintu, Gurudat. Uh, are you in Chennai? No, I'm in Bangalore. Over Pinky. Yeah, the theme is Picky Picky. Mm, Harsha is saying big fan of you. Thank you. Suddenly life stops. Yeah, because dogs were barking, so I just went and checked. Muda sir. Oh, makeup. Actually, filter. Hi, Madan Aure. Hi, Vivek. And finally, yes, finally. Finally, I'm on live. You guys like sending so many messages saying come on live. So finally, I'm here. So ask me some questions. Actually, I've got a lot of questions to be frank. Let me just open it. Thanks, Nidhi. Let me just open the questions so that I can answer a few of the questions. ஸோ நிறைய பேர் சொல்கிறது வந்து உங்கள் சாரீ பிக்சர் போஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சாரீ பிக்சர்ஸ் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் when I post saree pictures, people are asking post your modern pictures. So I'm just managing both the things. Sometimes saree pictures, sometimes and the madri. Yeah, my hair is really playing hard today. Deva, hi. Devraj, hi. So somebody is asking, you're looking gorgeous, so please give some beauty tips. It's not, I can't give online, on live, I can't give so many beauty tips or something. You know, the way you look at others, I feel that everyone are beautiful. So yeah, yes, that's it. Show your feet. How can... This is the frame, I can't show my feet. Tell about South Queen Trisha. Trisha is my favorite actress. In fact, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட சாங் பார்த்ததா ஹீரோயின் ஆகணும்னு தான் நினச்சேன். எந்த சாங்னு ஜஸ்ட் கெஸ் பண்ணுங்க. I watched all your TikTok videos. All are super. No comments. அட்டகத்தில் இருந்து நந்திதா பிடிக்குமா இப்போ பிடிக்குமா? ரெண்டுமே பிடிக்கும். Do you like coffee or tea? I don't like no coffee, no tea. I never tasted it. Why can't she reply to my message? Ask me some interesting questions so that I can answer you. Kungu Arvind, hi. Umesh, hi. Your Ekadeki movie is very best. Thank you. Dilip. அப்படி போடு சாங் கரெக்ட். இது எந்த இன்டர்வியூல நான் சொல்லலையே, இப்போ எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு? எஸ், அப்படி போடு சாங் பார்த்துட்டு ஐ தாட் ஓகே இந்த சாங் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நானும் இந்த மாதிரி ஹீரோயின் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. எஸ். ஹாய் தேவ். தேவ் ஆல்சோ லைக்ஸ் எக்கடி போதா சின்னவாட மூவி.
when Akshara movie is going to release, let's not talk about it. But today, the producer and my stylist married. So today, so let's wish ఇద్దరికి హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ అని విష్ చేస్తున్నాను, అక్షర టీమ్ అండ్ మీ ఆల్సో. So I have to call the list of people now. I don't know whether you guys are on live or not. So let me just. Okay, Ajay Sudha is on live. So call Chedama. She says she's on live now. So let me just call her. Vijay is also online. So shall I take her on call? Okay. Calling Vijay first because I saw her name now. And then Sudha I'll call. Waiting. Hi Appu, hi Swag. Hi. Tamila, Teluguwa? தமிழ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் பேசலாம் if you are comfortable. இல்லனா you can also talk எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் கம்ஃபர்ட்டபிள் தான். நான் எல்லாமே கத்துருக்கேன் பேசுறதுக்கு. அதுக்காக தான் இன்னைக்கு மார்னிங் இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில நிறைய விஷயங்களை நான் லாங்குவேஜ் பத்தி பேசிருக்கேன். So என்னது? So how are you? The story is morning. How are you? I'm good. How are you? Yeah, I'm also doing good. So your profile வந்து விஜி பிரைடல் மெஹந்தி இருக்கு. அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியட்டும். So they can contact you இல்லையா? Yeah, thank you. Actually என்னோட நேம் அக்ஷயா. My mom's name is Viji. So அவங்களோட நேம்ல நான் வந்து மெஹந்தி பண்றேன். I'm a professional mehndi. Okay. I'm doing it for the past 4 years. 4 years, okay. அப்போ நீங்க எந்த ஊர் actually? I'm from Chennai. அப்போ நான் சென்னைக்கு வரும்போது மெஹந்தி போட்டுக்கலாமா? You're always welcome. That's so sweet. இப்போ வந்து சென்னை எப்படி இருக்கு? இந்த பேண்டமிக் வந்து கோவிட் எல்லா இடத்துலயும் அதிகமா போயிட்டு இருக்கு. So yes. Actually இப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் முன்னாடி வந்து சென்னை தான் பீக்ல இருந்தது. பட் இப்போ கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டரா இருக்கு. இப்போ நீங்க கரண்டா எங்க இருக்கீங்க? இப்போ நான் பெங்களூர்ல இருக்கேன். நான் பேசிக்கலி பெங்களூர் தான். சோ என்னோட எந்த படம் பாத்திருக்கீங்க? பாடு? எந்த படம் பாத்திருக்கீங்க? என்னோட எந்த படம் பாத்திருக்கீங்க? மிஷல். ஓகே. And then டக்குன்னு அந்த மூவி நேம் ஞாபகம் வரல. விஜய் சேதுபதி அண்ணாவோட. ஓகே, இதுக்கு தானே ஆசைப்பட்டேன் பாலகுமாரா. என்னாச்சு? ஓகே. சோ தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்றீங்களா இப்போ? எப்படி? அது தியேட்டர்ஸ் மிஸ் பண்றீங்களா? ஆமா, ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். எக்ஸாக்ட்லி. நாங்க ஒன்ஸ் இந்த மந்த் கண்டிப்பா மூவி போவோம். பட் இப்போ லாக்டவுன்னால தியேட்டர்ஸ் ரொம்ப மூவிஸ் ரொம்ப மிஸ் பண்றோம். ஸோ நம்ம தியேட்டர்ல போய் பார்க்கறது, தியேட்டர்ஸ், ஷாப்பிங் மால்ஸ் எல்லாமே. ஆமா. நீங்க எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரி மிஸ் பண்றீங்க இப்போ? ஐ மிஸ் சென்னை அண்ட் ஹைதராபாத். எவ்வளோனா அவ்வளோ சொல்லவே முடியாது. சம்டைம்ஸ் இங்கே உட்காந்துட்டு கேட்பாங்க, இப்போ வீட்டுல இருந்து மேக்கப் பண்றீங்களே அப்படின்ட்டு. நான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலி. சோ சென்னைக்கு எப்போ வருவோம், எல்லாரையும் எப்போ சந்திப்போம், மீட் பண்றது, ஷூட்டிங் எல்லாமே ரொம்ப 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 மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்போ இதெல்லாம் முடியும்ன்றத வெயிட்டிங். கரெக்ட். எல்லாருமே ஆக்சுவலி அதுக்கு தான் வெயிட் பண்றாங்க. ஆமா. சோ பிரைடல் ஒர்க் எல்லாம் உங்களுக்கு வருதா இப்போ? யா வருது. இப்போ கூட லாக்டவுன்ல வெட்டிங்ஸ் லைக் ஹோம் வெட்டிங், டெம்பிள் வெட்டிங் பண்றாங்கல்ல. சோ ஐ மீன் நிறைய வருது. பட் தி திங் இஸ் சேஃப்டி ரீசன்ஸ்க்காக நான் வந்து போய் பண்றது இல்ல கரண்ட்லி. ஓகே. போய் டச் பண்ணி பண்ணணும்ல, மெஹந்தி போடணும், அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றதுனால ஆஸ் ஆஃப் நவ் இன்னி வரைக்கும் நான் வந்து லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து மார்ச் 22 இருந்து இன்னி வரைக்கும் நான் பண்ணல. So you miss it? Yeah, I really miss it very badly. அதுவும் இந்த
எங்கேயும் போக முடியாம அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இன்ஃபேக்ட். ஓகே, அது எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இப்போ. யா வெரி ட்ரூ. ஸோ இதுக்காகவே ஐ பேட்லி வாண்ட் டு டு மெஹந்தி என்னோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே. ஸோ அதனால இதுக்காகவே கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஐ எம் ப்ரேயிங் காட். எனக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே. இப்போ சினிமா கூட இல்ல, எவ்ரிபடி எல்லாருமே அதுல கொஞ்சம் இந்த பேண்டமிக்னால எஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்கல்ல. ஸோ எல்லாருக்குமே இது கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்தா எல்லாருக்குமே நல்லா இருக்கும். கரெக்ட் கரெக்ட். ரொம்ப சீக்கிரமா எல்லாமே சரியாகணும். லெட்ஸ் ப்ரே ஃபார் இட். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ஆன் லைவ். சொன்ன டைம்ல நீங்க I have 2 questions for you. Hope you're interested. Yeah. Yeah. So, first is how did you take up this profession? தெரியல, அதுவாவே வந்தது வந்து ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். பிகினிங்ல வந்து நான் ஸ்கூல் டைம்ல இருக்கும்போது எனக்கு ஆஃபர் வந்தது. ஸோ வீட்டுல கேட்டுட்டு நமக்காக வர்ற ஒரு எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருந்தாலும் நம்ம அது வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் என்னோட சின்ன வயசுல இருந்து நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ அப்படி வந்துதான் சினிமான்றது. அப்போ வந்து ஓகே, வீட்டுல எப்படியோ நான் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒத்துக்க வச்சுட்டு தென் ஐ டிட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் இன் கன்னடா. அண்ட் தென் அது பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் படிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ ஐ டுக் அ பிரேக் அண்ட் தென் தமிழுக்கு வந்தது. Okay, very nice. One more is how do you feel or how do you think the industry is now? Especially for women, நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? சரி, இது எப்படின்னா மிரர் மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்களோ அப்படி சொசைட்டி உங்களை ட்ரீட் பண்ணும். ஆர் இண்டஸ்ட்ரி எங்க இருந்தாலும் நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்களோ, எப்படி பேசுறீங்களோ, அதை பொறுத்த வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு அந்த பதில் கிடைக்கும், யாரா இருந்தாலும், இல்லையா? அப்படிதான் நான் நினைப்பேன். இப்ப நான் எப்படி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்களோ, என்னோட டைரக்டர்ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒரு ஆக்டர் கோ ஆக்டர் எல்லாரையும் நான் எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்றேனோ அவங்க எல்லாரையும் என்ன அப்படியே ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ ஐ ஃபீல் இட்ஸ் லைக் அ மிரர். ஹவ் யூ பிஹேவ் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படிதான் எனக்கு நடந்திருக்கு. ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி ஒன்லி. Yeah, true. Actually, well said. Thank you so much for calling me. Thank you. So I wanted to know, இப்போ வந்து as a women entrepreneur வந்து ஒர்க் பண்றவங்கள வந்து ஆட் பண்ணணும்ன்றது எனக்கு இருந்தது லைவ்ல. so that ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கும். மேம் சாரி, நீங்க கடைசியா பேசுனது கேக்கல. I said women entrepreneurs வந்து லைவ்ல கூப்பிட்டு வரணும்ன்றது ஒரு ஆசையா இருந்தது. because we can inspire other people also, இல்லையா? அதனால இருக்கீங்களா? ஹலோ. ஃபில்டர்ஸ் தான் மாறுது. ஹலோ கேக்குதா? I don't know. Okay, I think she is having network problem. எங்க போச்சு என்னோட filter? It's gone. I don't know where it's gone. Okay, this is fine, I think. Yeah, like this. So the next person I have to call, she spoke really well. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. And women entrepreneurs வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். And let's go for the next call. இன்வைட்ல வர்றீங்களா? நேத்து நான் சொன்ன பேர்ல யாராவது இன்வைட்ல இருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Let me just add. Hello. Hey, hi. Hi. Sudha, right? How are you doing? I yes, can't see yes, you. yes. I can't see you. 1 second. Okay. Hi. Hi. Okay, good to see you. నేను చాలా చాలా బాగున్నాను. How are you doing?
I'm doing good. Vizag ఎలా ఉంది? చాలా చాలా బాగుంది. సూపర్ గుడ్, సూపర్ గుడ్. సూపర్ గుడ్. ఐ మిస్ వైజాగ్. యాక్చువల్లీ నాకు చాలా చాలా నచ్చుతుంది. నేను ఏ మూవీకి అక్కడ వస్తే కూడా ఐ జస్ట్ ఎంజాయ్ టు ద కోర్. ఓకే. అన్ని బాగుంటుంది. బీచ్ బాగుంటుంది అండ్ ఫుడ్ బాగుంటుంది. పీపుల్ అందరూ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నైస్. You speak so well. I mean, Telugu ఇంత ఫ్లూయెంట్ గా లైక్ how is it possible? మీకు నచ్చితే ఏమైనా చేస్తారు కదా అలా. సో నాకు తెలుగు చాలా నచ్చింది. సో నేను ఇలాగే మాట్లాడతా నేర్చుకున్నాను. Now I became conscious to talk Telugu. Like it's so cute. ఓకే. అంటే నాకు లైవ్ లో ఆర్ ఇన్బాక్స్ లో చాలా మంది మెసేజ్ పెడుతుంటారు తెలుగులో మాట్లాడండి బట్ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే తెలుగులోనే మాట్లాడుతుంటే తమిళ్ లో యూ హ్యావ్ టు టాక్ అని వస్తుంది. సో ఐ లైక్ మిక్సింగ్ అప్ ఆల్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ కన్నడ ఆల్సో. సో ఐ సా యువర్ ఆర్జే. ఇస్ ఇట్ సో? ఎక్కడ? I work for Red FM Vizag. సో ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నానా? యు ఆర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ మీ? Let's actually do both. I'm exploring a lot of filters now. Okay. Oh, you can. It's fun. It's fun. This is cute actually. Okay. Fun, So yeah. today నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, దాని తర్వాత మీరు కూడా అడగచ్చు. So Sudha is properly ready and came anamata. Okay. So happy like okay, నేను ఉన్నాను వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యాన్ లిస్ట్ లో అనుకున్నాను. లైక్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఓకే వావ్, ఫింగర్స్ క్రాస్ ఉంది. మార్నింగ్ నుంచి ఎప్పుడు చెప్తారు లైవ్ సెషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? యా, అది కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్ లో. ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ? మెయిన్లీ ఐ లవ్ యువర్ ఐస్. యు గాట్ సో బ్యూటిఫుల్ ఐస్. Whoever said that I hate his look. So Signature look. Yeah, tell me. Okay, so ఈ క్వారంటైన్ పీరియడ్ లో వాట్ ఇస్ దట్ వన్ బెస్ట్ థింగ్ యూ లెర్న్డ్ అండ్ వన్ వర్స్ట్ థింగ్ హ్యాపెండ్? One best thing, one kaadu, chala things. I should not say it is a best thing or something. I utilized the time actually. కొంచెం మేకప్ నేర్చుకున్నాను, లైక్ హెయిర్ స్టైలింగ్ అండ్ కొంచెం ఫోటోగ్రఫీ అండ్ సెల్ఫ్ పోర్ట్రేట్ నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నాయి అన్ని ఫొటోస్ కూడా నేనే తీసాను అది. సో ఇంత టైం దొరకలేదు. ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇట్స్ బీన్ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఐ కేమ్ ఇన్ టు ఇండస్ట్రీ. ఇన్ని మంత్స్ దొరకడం చాలా చాలా దొరకట్లేదు యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు దొరికిన టైంలో అన్ని ఇట్స్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఫీలింగ్, యూనో. ఫస్ట్ పానిక్ వచ్చినప్పుడు, దెన్ యూనో sitting at home, it's like so boring, and then I started learning. So many best things happened actually. Okay. Worst thing, you know, that whole world is like shut, and మన జనరేషన్ లో ఇది కూడా చూస్తామని డెఫినెట్ గా అనుకోలేదు. వి యూస్ టు హియర్ దట్ ఈ డిసీజ్ అప్పుడు వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది మన గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ చెప్పేవాళ్ళు. బట్ our generation are seeing corona and all, and whole city is like dry and all, and chala mandi pani ledu. It's all worse. It should not happen. That's absolutely true. So Yeah. మరి ఈ లాక్డౌన్ లో వర్స్ట్ COVID-19 పాండమిక్ అయితే వాట్స్ దట్ వన్ థింగ్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్? యాక్చువల్లీ క్వారంటైన్ స్టార్ట్ అయ్యాక ప్రతిరోజు మనం ఒక పద్ధతులు ఫాలో అవుతుంటాం, దిస్ రొటీన్స్ అండ్ బట్ కోవిడ్ స్టార్ట్ అయ్యాక లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హావ్ చేంజ్డ్. వాట్ ఇస్ దట్ వన్ థింగ్ చేంజ్డ్ ఇన్ యువర్ డైలీ? So this you can ask worst things. What is the worst thing got changed? Sleeping pattern. ఏ టైం అయితే ఆ టైం యూ జస్ట్ గెట్ అప్, స్లీప్, ఈట్. అన్నీ మారిపోయింది, లైఫ్ స్టైలే మారిపోయింది. గెటింగ్ రెడీ ఆర్ కాన్షియస్ గా మీటింగ్స్ ఆర్ పీపుల్ మీట్ చేయడం ఏమీ లేదు ఇప్పుడు. అండ్ ఏమంటారు, ఫంక్షన్స్ ఏం వెళ్ళలేదు. లైక్ యా, ఆల్ దిస్ చేంజ్డ్, నో. I'm accepting everything. It's fine. Whatever it comes with it. అట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే మనం దేనికైనా అడ్జస్ట్ అయిపోతాం. I know. లేదంటే you are like very upset and you get stressed out a lot. I'm a person like I love beach so much. Now I'm not even stepping out of my house because na inti pakkane there is a COVID case and it's completely a containment zone.
I'm Okay. not at all stepping out of my house. Like, అబ్బా ఎంత మిస్ అవుతున్నాను బీచ్ ని. ఐ నో ఈవెన్ మీకు కూడా బీచ్ బాగా ఇష్టం అనుకుంటా కదా. Yes. Yes. I used to నేను వైజాగ్ లో షూటింగ్ చేసినప్పుడు మార్నింగ్స్ అంతా రన్నింగ్ అని వెళ్ళేదాన్ని. ఐ థింక్ ఇప్పుడు బీచెస్ అన్ని హ్యూమన్స్ కి థ్యాంక్స్ చెప్తుంది అనమాట. వి స్పాయిల్ ద బీచెస్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఐ థింక్ నౌ ఇట్స్ బ్రీతింగ్, Every river is also breathing. Breathing. ఢిల్లీలో యమునా రివర్ ఎంత క్లీన్ క్రిస్టల్ క్లియర్ అయిపోయింది. That's really nice. So when I who's saw your your favorite hero? profile, yeah. Who's your favorite hero? You said 2 questions, so now I'm asking you. Okay, fine. Yeah. Yeah, sure. So yeah, when I saw your profile, I thought some small girl who is aspiring to become RJ or something. Ala anukunnanu, So I want to inspire, or I want people to motivate you, or when you talk, people will get motivated anukunnanu. So you are an experienced RJ, so I have to be careful. Well, I think it's been 2 years I joined. I just passed out in 2018. Engineering complete చేసుకున్న వెంటనే I was like placed here anamata. It's a new experience, and I'm also trying as a dubbing artist in Telugu film industry. Cinema pichi anamata. Yeah. Okay, that's nice. All the best. And what do you want to say to all the young girls who are my followers? So who all wants to become RJ or Firstly, I really love Nandita and looking forward for more films from you. మా తెలుగులో ఇంకా ఎక్కువ సినిమాలు చేయాలని మేము అయితే అనుకుంటున్నాం ఫస్ట్. definitely? And lot more power to you and lots of love to you. Oh, thank you so much. And I know your friends also. So they were like insisting me to tell Sudha that Mayur knows me, and I have a family there. And so I'm like, I love Vizag. So ఎవరెవరు లైవ్ లో ఇప్పుడు చూస్తున్నారో లైవ్ వైజాగ్ నుంచి అందరికి ఐ మిస్ వైజాగ్, ఐ మిస్ ఎవ్రీ వన్, లవ్ యూ ఆల్, అండ్ థ్యాంక్స్ టు యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ వైజాగ్ ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడినందుకు. సూపర్. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్, మీరు వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా రెడ్ ఎఫ్ఎం స్టూడియోస్ విజిట్ చేయాలి. నేను మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి మళ్ళీ. Done. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. So yeah, that is Sudha. So I was so happy. அவங்க கூட பேசினது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ ஃபுல்லா தெலுங்குல போயிடுச்சு. அதுக்காக நீங்க வந்து ஃபீல் பண்ணாதீங்க. இப்போ தமிழ்ல கூட நான் பேசுறேன். அப்படியே ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. So let me see. So I have to call Ranjit. Okay, calling Ranjit. This is the third call now. Hi, Ranjit. Hi. What's up? Because keep getting changed. I don't know why. Anyway, Tamil or Telugu or Kannada? Tamil. Okay. And uru? Bangalore. Bangalore. ஆமா. ಕನ್ನಡ பேசுறீங்களா? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ತಮಿಳ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಹುಟ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ? That's so sweet. Nice. ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತಮಿಳ್. Okay. So half Tamil பேசலாம், half Kannada பேசலாம். So yeah, tell me, what is your profile name is that about? I love photography, that's why Ranjit Ran Photography. Ranjit Ran Photography. Why is that name? Actually, I kept the name like Ranjit _ Ranjit. At the moment it stopped under N. Oh, it's like Nandita is Nan. Yeah. Okay. ಹಾ. So it stopped under ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ஸோ ஹூமெவர் நெகட்டிவ் கமெண்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒன்னும் யோசிக்க போறது இல்ல, படிக்க போறதும் இல்ல. அதை பத்தி லெட்ஸ் லீவ் தட். Ignore negativity, as Talapati Ignore said. negativity. That's what ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ நான் வந்து அதை பத்தி பேச போறேன் இனிமே லைவ்ல. ஐ மீன் இன்ஸ்டா ஸ்டோரிஸ்ல நான் சொல்லிருக்கேன். ஸோ இந்த லைவ் கூட for people, you know, who is aspiring to do something, so we should motivate them. So you are fully Of into course. photography or No, I'm doing as a passion. what are you Freelancer actually? photographer. What's your profession? Portrait photo, So fashion model. photography-யே மெயினா வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. No, freelancer. I'm working under MNC. Okay. In weekends, freelance photography. ஓகே. சோ நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்குமா? நம்ம போட்டோல எடுப்பீங்களா நீங்க? That is actually my chance. அது என்னோட சான்ஸ். சோ எனக்கு கொஞ்சம் கத்து கொடுக்குறீங்களா? போட்டோகிராஃபி, போர்ட்ரேட் எல்லாமே கேட்டா? கண்டிப்பா. Thank you so much. So பாருங்க, எங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ really feel பண்ணிருப்பாங்க. See, it's such a nice guy. He's ready to teach Nandita. I'm really shy, feeling shy. So what do you want to say? இப்போ நிறைய பேர் போட்டோகிராஃபர் ஆகணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, பட் கேமரா வாங்க முடியாது ஆர் மத்தவங்க கிட்ட சேர முடியாது. So what do you want to advise to them? I think advice பண்ற அளவுக்கு இன்னும் I'm not that mature. That mature எல்லாம் இல்ல, கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல போட்டோ எல்லாம் எடுத்து. இப்போ நான் வந்து என்ன கேட்டா, நீங்க போட்டோகிராஃபி எப்படி ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, நான் ஒரு பெரிய போட்டோகிராஃபர் எல்லாம் கிடையாது. நான் இப்போதான் நானும் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். பட் நான் போன்ல தான் எடுப்பேன் போட்டோஸ். நான் இன்னும் கேமரா ஆரம்பிக்கல. சோ இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுற எல்லா போட்டோஸ் எல்லாமே எடிட் பண்ணதுனா அண்ட் இந்த மாதிரி உங்கள மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போட்டோகிராஃபர்ஸோட அட்வைஸ் எல்லாம் வாங்கி கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி. I'm not experienced. I'm still a learner. Photography லைஃப்ல வந்து எல்லாருமே நம்ம சாரு வரைக்கும் கத்துக்கிட்டு தான் இருப்போம், எந்த விஷயமா இருந்தாலும். நானே எடிட் பண்ணிக்கிறேன், அட்வைஸ் வாங்குறேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு போட்டோகிராஃபர்ஸ் கிட்ட. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட வந்துட்டு நான் போஸ்ட் பண்றேன், அந்த மாதிரி தான். ஸோ வாட் ஐ அட்வைஸ் டு பீப்புள் இஸ், யூனோ, உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா ஒரு போன் இருந்தாலும் போதும், போட்டோஸ் எடுக்கலாம். மாடல் கூட இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நேச்சர் கூட இருக்கலாம். Nature is the best model. Yes. So our experience ஆக வந்து yes. First என்னோட போட்டோகிராஃபி கூட ஒரு சின்ன நோக்கியா மொபைல் ஆரம்பிச்சதுதான். கேட்டுக்கோங்க எல்லாரும். ஸோ என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஒரு நல்ல போட்டோகிராஃப் வரணும்னா அது காஸ்ட்லியா ஒரு பிராண்டட் கேமரா இருந்தா தான் முடியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் அப்படி கிடையாது. எந்த கேமராவா இருந்தாலும் அதை நம்ம எப்படி எடுக்கிறோன்ற பொறுத்தா இருக்கு. உங்களை மாதிரி அழகா இருக்கிறவங்க இருந்தாங்கன்னா அந்த பிக் இன்னும் அப்படியே நல்லா வந்துருமா? அப்படியெல்லாம் கிடையாது. எங்களோட நிறைய மொக்க போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ அதெல்லாம் நம்ம போஸ்ட் பண்ணல. சில டைம் நாங்க நல்லா இருக்குன்னு நினைச்ச போட்டோ வந்து மொக்கையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, டை ஹார்ட் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப மொக்கையா இருக்குன்னு சொல்லி. So it happens. I think they love the nature way, how you look naturally, they love them. உங்க கண்ணுல தான் இருக்கு, எப்படி நீங்க பாக்குறீங்களோ அப்படிதான். எஸ், நான் லைவ் ஆரம்பிச்ச ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல நான் அப்படிதான் சொன்னேன். எனிவேஸ் யூ ஆர் ஸ்டில் யங் அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். நல்ல போட்டோஸ் எடுங்க அண்ட் உங்க பேஷனை கண்டினியூ பண்ணுங்க. சோ do inspire, முடிஞ்சா ரெண்டு பேருக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்க. I have two questions. Okay, yes, ask. How was the experience with Vijay Sethupathi sir? That is my most favorite film. I became fan in that film only. For both of them, Vijay Sethupathi for you. Okay, so நான் ரெண்டு படம் பண்ணிருக்கேன் விஜய் சேதுபதி கூட. இதுக்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமார் அண்ட் இடம் போர் லேவல்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ ரெண்டுமே ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது. பட் அவங்களோட ஆக்டிங் வந்து அப்படியே இருக்கு. ஐ மீன் ஹி இஸ் லைக் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம்
he is master. ஸோ நம்ம தான் Yes. ஒரு படம் போக போக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து நம்ம இன்னும் நல்லா பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றோம். பட் எனக்கு எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை. அவங்களுக்கு வந்து தேர்ட் ஃபிலிம் நினைக்கிறேன் இந்த படம். அவருக்கும் தேர்ட் ஃபிலிம், எனக்கும் தேர்ட் ஃபிலிம் இதுக்கு தானே ஆஸ்பெக்ட் குமாரா. அண்ட் இட் வாஸ் நைஸ். நம்ம அந்த மாடியில இருந்து இந்த மாடி பேசிட்டு இருப்போம். ஸோ அப்படிதான் எடுத்தது. அதிகமா பேச முடியல பர்சனலா அவங்க கிட்ட. பட் ஹீ இஸ் அ ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன். எப்பவுமே வந்து எங்க பார்த்தாலும் நம்ம நல்லா பேசுவோம். It's I'm a big nice fan to of work him. with a good actor. I'm a big fan of him. கன்வே பண்ணிடுறேனா? Thank you. சொல்லிடுறேன். And second, how was going your quarantine, the lockdown? How you use it? யூசிங் இஸ் அதுதான் ஃபோட்டோகிராஃபி கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அண்ட் நிறைய யூடியூப் வீடியோஸை பார்த்து கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். எடிட்டிங் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அண்ட் I've joined the London school for my makeup and hairstyling. And yeah, நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டு அதே போயிட்டு இருக்கு. நல்ல டைம் போயிட்டு இருக்கு. பட் இதெல்லாம் விட சினிமா ஐ மிஸ்ஸிங். ஸோ எல்லாமே சீக்கிரமா சரியாயிட்டு நடிக்க. Yeah, I had to missing the first day first show in theaters. தியேட்டர்ல எஸ் தியேட்டர்ல படம் பார்க்கணும். அதுதான். யா. Thanks for the questions. Thanks. For the questions. Okay. Bye then. Take care. All the Bye. best. We love you always. Thank you. Bye. So Ranjit ran photography. ரொம்ப சின்ன பையன். He was talking very well. And I have to call other people also. எங்க இருக்காங்களா? நம்ம லிஸ்ட்ல இருந்தவங்க யாராச்சும் இங்க ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பிச்சிருக்காங்களான்னு பாப்போமா? எங்க No, I can't see anyone. So next நம்ம வந்து உமா கால் பண்ணலாம். Hello. Hi Uma. Hi, how are you? Can you hear me? Hello, ma'am. Yes. Hi. Yes. என்ன ஊரு? How are you? I am from Chennai. Chennai. சென்னை பூனை. Yes. So உமா வந்து மேக்கப் Yes. Makeup artist. Yeah. I'm a professional makeup artist. ஓகே. ஏன் இன்னைக்கு மேக்கப் போடல? லிப்ஸ்டிக் மட்டும் தான் போட்டிருக்கீங்க. சும்மா அப்படியே லைவ்ல லைட்டா போட்டு வந்தேன். லைட்டா போட்டு. Anyways, so happy லைவ்ல வந்ததுக்காக. Yes, I'm so happy. I'm so excited actually. ஓகே. So சொல்லுங்க, எங்க வந்து கோர்ஸ் பண்ணீங்க? மேக்கப் கோர்ஸ். Actually, I did the course with Ashmita Makeover Artistry. Yeah. Yes, and I இப்போதான் finish பண்ணேன் March month. I'm a budding makeup artist and இன்னும் நிறைய பிராக்டீஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இன்னும் Yes. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறதுக்கு. Yeah, இந்த குவாரண்டைன்ல ஃபுல்லா செல்ஃப் மேக்கப் அப்படியே போட்டு பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து போட்டோ ஷூட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். யா டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல? செல்ஃப் மேக்கப் பண்றதுக்கு பிரைடல் மேக்கப் பண்றதுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல? எஸ் செல்ஃப் மேக்கப் பண்றது வந்து நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு யூஸ்வலா ப்ரஷ் எடுக்கும் போது ஷேக் ஆகாது. பிரைடலுக்கு பண்ணும் போது இட் வில் பி வெரி ஈஸி. இப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட். எஸ். சோ பிரைடல் மேக்கப் பண்ணியாச்சா உங்க கோர்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம்? Yeah, I got August. Yeah, it was very nice actually. They are very cooperative. Yeah, it went well. Photo shoots கூட பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay. That's nice. How are you? How is your quarantine going on? Going on. அதுதான் சொன்னேன் இப்போ வரைக்கும் எல்லாருக்கும். I'm just spending my time utilizing my time. Kind of. Yeah, I saw some of your self portraits. It's a very good. அப்படியா? நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. So இப்போ வந்து மேக்கப் கத்துக்கணும்னு சொல்ற பெண்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்றீங்க? இப்போ you have to motivate my followers now. Sure. ஆக்சுவலா வந்து மேக்கப் வந்து இப்போ நல்லா போயிட்டு இருக்க ஒரு ப்ரொஃபஷன். எவ்ரிபடி இஸ் லேர்னிங் மேக்கப்.
எல்லாருமே ஸோ இப்போ மேக்கப் கோர்ஸ் எடுத்துட்டா எப்படி அவங்கவுங்களே பண்ணிப்பாங்க. எஸ். ஆமா, ஆக்சுவலா வந்து மேக்கப் கோர்ஸ் படிக்கிறதோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், கன்சிஸ்டன்சியா இருக்கணும், அண்ட் வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நியூ திங்ஸ் லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். யூ ஷுட் பிரிங் சம் டிஃப்ரென்ஸ் இன் யோர் மேக்கப். ஓகே, டெல் மீ, எல்லாரும் மாதிரியும் ஒரு கோர்ஸ் முடிஞ்சதோ எவ்வளோ காசு வந்து செலவழிச்சீங்க மேக்கப் திங்ஸ் வாங்குறது? அது வந்து ஒரு மோர் தென் லேக்ஸ் ஆக்சுவலி. ஏன்னா எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் பிராண்ட்? எல்லாமே நம்ம மெயின்லி மேக், ஹியூடா பியூட்டி, அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொஃபஷனல் பிராண்ட்ஸ் தான் நம்ம எல்லாமே எடுக்கிறது. ஓகே, ம். குட். சோ வீட்ல யார் எல்லாம் இருக்காங்க? வீட்ல என் ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க, ஆனா தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் ஹிம். சோ வாட் டு யூ மிஸ் இப்போ இந்த குவாரண்டைன்ல? நிறைய என்ன மிஸ் பண்றீங்க? ரொம்ப மிஸ் பண்றது வந்து ஷாப்பிங் மால் அண்ட் தியேட்டர், பீச். 1 லேக்குக்கு மேல வந்து மேக்கப் திங்ஸ் ஷாப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஷாப்பிங் மிஸ் பண்ற அப்படின்னு சொல்ற ஒரே ஆளு நீங்க தான். அப்புறம் நைக்கால தான் வாங்குறேன். லெட்ஸ் நாட் ப்ரோமோட் நைகா நவ. எங்களோட No, no. because they are not paying you or not me now. Yes, yes. So You are so gorgeous actually. I am very fan of that. இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா. yeah, thank you. ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலா தமிழையே ரொம்ப வந்து நீங்க அப்ப லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல யூ ஸ்பீக் மெட்ராஸ் தமிழ். தட்ஸ் வெரி நைஸ். Yes, yes, right. So it depends on the characters. நம்ம another time like as you also உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். ஒரு ஃபேஸ்க்கு மேக்கப் போடும்போது டிஃபரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும். Yes, So it's like that only. நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலயும் when we are acting, it differs from movie to movie, character to character. ஓகே ஓகே நைஸ். ஆக்சுவலா எனக்கு நிறைய கொஸ்டின் நான் வந்து இருந்துச்சு என் மனசுல உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்ட்டு. பட் ஆனா முன்னாடி பேசினவங்க வந்து கேட்டாங்க ஆக்சுவலா. ஆனாலும் நான் வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. என்ன கேளுங்க. நீங்க ஏன் தமிழ் பிலிம்ஸ் வந்து கண்டினியூவா பண்ணவே இல்ல? கண்டினியூஸா தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது எப்படின்னா எல்லா படங்களும் வந்து கண்டினியூஸா ரிலீஸ் ஆனாதான் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ சில படங்கள் வந்து இப்ப நல்ல போலன்னா நீங்க பாத்திருக்கவே மாட்டீங்க. இப்ப லாஸ்ட் இயர்ல நான் பிரபுதேவா மாஸ்டர் கூட தேவி 2 பண்ணேன். சோ அந்த படம் நீங்க தியேட்டர் போய் பாத்திருக்கீங்களான்னு தெரியாது. பட் நான் வந்து படங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். அட் தி சேம் டைம் எனக்கும் இருக்கிறது 24 hours தான். நான் பண்ற எல்லா படங்களும் வந்து it's all performance oriented. So I have to work hard for every character. Okay, இன்னைக்கு ஒன்னு நாளைக்கு ஒன்னு அங்க போய் டான்ஸ் ஆடலாம், இங்க போய் டயலாக்ஸ் அப்படி பண்ணவே முடியாது. நான் பண்ற மூவிஸ் எல்லாமே. So எஸ் நீங்க பண்ற நீங்க பண்ற மூவிஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும். So தெலுங்குலயும் நான் படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன். And so far இப்ப வரைக்கும் I've done around 28 films I think. So தமிழ் தெலுங்கு. So என்ன ஆகும்னா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நான் பண்ணணும். சோ இங்க பண்ணணும் இல்ல அங்க பண்ணணும் அப்படிதான். சோ நான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்கேயும் பண்ணணும் அங்கேயும் பண்ணணும்ன்றதுதான். சோ ப்ராபபிலி ரிலீஸ் ஆன படங்கள் நீங்க பாத்திருக்க மாட்டீங்க ஆர் அதனால போயிருக்காது. இட் ஹேப்பன்ஸ். எல்லா படங்களும் ஹிட் ஆகணும்னு இல்ல. எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் வந்து இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய், அதுக்கப்புறம் முண்டாசு பட்டி. யூ லுக் வெரி கார்ஜியஸ் இன் தட் மூவி. நல்லா இருக்கும் மேக்ஸ். ஆக்சுவலா யூ லுக் லைக் நெக்ஸ்ட் டோர் கேர்ள். சடன்லி 7 மூவில யூ லுக் சோ ஹாட் அண்ட் சோ கார்ஜியஸ். சீரியஸ்லி இட்ஸ் நைஸ். யா sarees and all, you are looking very gorgeous. Oh, thank you so much. And depends on the character. Adha solreen. Yeah. And second question, இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு. அண்ட் தினேஷ், ஆக்டர் தினேஷ் அண்ட் விஜய் சேதுபதி சார் அண்ட் விஷ்ணு விஷால், இவங்க 3 பேர் கூட நடிச்சதுல உங்களுக்கு எது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சு? அது என்ன ஆகும்னா இப்போ நீங்க 5 பேருக்கு மேக்கப் போட்டிருக்கீங்க, எது கம்ஃபர்டபுளா இருந்ததுன்னு கேட்டா உங்களால அது வந்து பதில் சொல்லவே முடியாது. அந்த மாதிரிதான் இது क्वेश्चन. இல்ல அகைன் நம்ம நிறைய கம்ஃபர்டபுளா தான் இருப்பாங்க. அதர்வைஸ் நம்ம நடிக்கவே முடியாது. அந்த சப்போர்ட் இல்லனா ஆக்டிங்கே பண்ண முடியாது.
ஸோ நான் தினேஷ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது இட் வாஸ் வெரி வெரி ஃபன் பிகாஸ் எனக்கு தமிழே தெரியாது அப்போ. ஸோ அவர்கிட்ட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேசிட்டு இருப்போம். ஸோ தட் வாஸ் லைக் ரியலி ஃபன். அண்ட் தினேஷ் இஸ் லைக் வெரி நைஸ் கை. அண்ட் 2 படம் நம்ம பண்ணோம், உள்குத்து பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து விஜய் சேதுபதி ஆல்சோ வெரி கூல். அண்ட் அவரு கூட ஒர்க் பண்ணும்போது டைம் போறதே தெரியாது. அப்படி விஷ்ணு இஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் கிளாசி அண்ட் வெரி ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக். அந்த மாதிரி விஷயத்துல நம்ம பேசுவோம். ஸோ இட்ஸ் குட். எல்லாரும் கூடயும் நீங்க என்ன விஷயம் யார் பேசுனாலும் சூப்பர் சூப்பர். சோ நைஸ் சோ நைஸ். நிறைய தமிழ் படங்க பண்ணுங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. தேங்க்யூ. கண்டிப்பா பண்றேன். அண்ட் நம்ம போட்டோ ஷூட் பண்ணோம், மேக்கப் பண்ணுவோம், கண்டிப்பா பண்ணுவோம். ஐ அம் வெயிட்டிங் டு வொர்க் வித் யூ ஆக்சுவலி. நான் வந்து சென்னைக்கு வரும்போது we can work. Okay, கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஐ அம் வெயிட்டிங். yeah, so thank you so much. தேங்க்யூ நந்திதா. கீப் ஸ்மைலிங், கீப் ராக்கிங், பி பாசிட்டிவ். Bye bye. பாய் பாய். That's Uma. So என்னோட followers எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. So now I'm adding, I think his name is Randy, right? He was there in my list, but I have to call him. Hello. Hello. Hi, Nandita. Welcome. கேக்குதா? ஹலோ. கேக்குது. How are you? Tamil, English also is fine, but okay. Okay. No, I did கேக்குறேனா, so if you're talking in Tamil or Telugu or Kannada, I can talk in that language. So what are you? My name is Kannan, but Randy Alstone நானா வச்சுக்கிட்ட நேம் அது. Okay, சொல்லுங்க மிஸ்டர் கண்ணன். என்ன பண்றீங்க நீங்க? இப்ப எல்லாரும் போல சும்மா தான் இருக்கேன், பட் இப்போ பத்தி நான் பேசல. இப்போ எனக்கு யாராச்சும் என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டா ரொம்ப கடுப்பாயிடும். So usually what's your job or what do you do? chess player, professional chess player. Chess player, okay. Interesting. So அதே professional மாதிரி ஆ? இல்ல கோச்சிங்கும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி. Okay. So எங்க சென்னையிலயா? இல்ல காரைக்குடி, சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட். காரைக்குடி. ஓகே, நான் காரைக்குடிக்கு வந்திருக்கேன். அப்படியா? நான் அங்க ஷூட் பண்ணிருக்கேன். அஞ்சலா படம் ஷூட் பண்ணிருக்கேன். அங்கேயே ஆல்மோஸ்ட் லைக் 40-50 டேஸ் இருந்திருக்கேன். ஓகே. அதான் இங்க நிறைய ஷூட்டிங்ஸ் நடக்கும் எப்பயுமே. சோ நான் அங்கேயே தங்கியிருக்கேன். அண்ட் நிறைய ஃபுட் எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். Yeah. So chess சொல்லி கொடுக்குறீங்க. It's really nice. Tell me something about it, no? I used to play chess. நான் இப்போ இல்ல, ரொம்ப சின்ன வயசுல. I still know to play. ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா தெரியாது. பட் இப்போ இந்த லாக்டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆன்லைன்ல விளையாடிட்டு இருந்தேன். பிகாஸ் ஐ டிடன்ட் ஹேவ் யாரோ என்னோட லெவலுக்கு யாரும் ப்ளே பண்ணலனால ஸோ ஆன்லைன்ல ஐ வாஸ் பிளேயிங். ஸோ இது சொல்றது ரொம்ப இது ஆன்லைன்ல நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. ஆமா. சோ அதான் செஸ் கோச்சிங் ஆன்லைன்ல கோச்சிங் பண்ணலாம். ஆன்லைன்ல அந்த மாதிரி இப்ப பிளேயிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மற்றபடி ஐ ஃபினிஷ்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஸோ பட் பேஷன் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து செஸ் தான் பேஷன். ஸோ how many students எத்தனை பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ வரைக்கும்? ஒரு 5-10. பட் நேஷனல் சாம்பியன்லாம் ஆயிருக்காங்க. ஒரு அண்டர் 8ல ஒரு பொண்ணு நேஷனல் சாம்பியன் ஆயிருக்கா. That's so nice. So இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ஸோ ஈவன் ஃபார் செஸ் அதாவது ஃபிட்னஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலா. ஸோ என்னோட இது வந்து அந்த மாதிரி டயட் அண்ட் ஃபிட்னஸ் வந்து என்ன சம்பந்தம் சொல்லுங்க. அதான் பிரெயின் அண்ட் பாடி வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஃபிட்டா இருந்தாதான் வந்து அந்த செஸ்ல கூட கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா விளையாட முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. செஸ்ல ப்ரொஃபஷனலா விளையாடணும்னா அந்த டோர்னமெண்ட்ல வந்து நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். அந்த 4 hours கேம் வந்து லாங்கா இருக்கும். ஸோ அப்போ ஸ்டாமினா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால ஃபிட்னஸும் அந்த மாதிரி நானும் ஒர்க் அவுட் பிளஸ் அந்த இதுல தான் இன்ட்ரெஸ்டட் இருப்பேன். ஸோ அதையும் வந்து எனக்கு புதுசா இருக்கு. ஃபிட்னஸ் கூட இம்பார்ட்டன்ட் செஸ்க்குன்றது வந்து இட்ஸ் ரியலி நியூ திங்.
Yeah. Yeah, only in top level players like Anand, Carlson, So and somebody other is saying build the grandmasters. young talent அப்படின்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு. Yeah, thank you. ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய பிளேயர்ஸ்லாம் அவங்க ஃபிட்னஸ் ரொட்டீனும் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருப்பாங்க டெய்லி. ஒரு 1 hour, 2 hour, they also do something. They also have some dietitian and those kind of things. They also maintain a good fitness. Okay, somebody is also saying that mental fitness is very important அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So யாரு உங்க ஸ்டூடெண்ட் யார் வந்து நேஷனல் வின் பண்ணாங்க? லக்ஷனான்னு ஒரு பொண்ணு. ஒரு பொண்ணு ஆஹ் காரைக்குடியா? ஆமா, இங்கதான் பக்கத்துல தான் That's இருக்கோம். so sweet, yeah. அது 2 years Great. பேக். அதுக்கப்புறம் இப்ப நிறைய பேருக்கு கம்பைன் கிளாஸ் மாதிரி ஒரு குரூப் கிளாஸ் மாதிரி எடுத்துட்டு இருந்தேன். பட் இந்த லாக்டவுன்ல இன்னும் ஆன்லைனுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகல. பண்ணணும், ஆன்லைன்ல பண்ணணும். ஓகே ஓகே. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து இந்த கோவிட்னால நிறைய நிறைய எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. ஐ ஹோப் எல்லாமே சரியாகும்னு சொல்லிட்டு. ஆமா, அதான் அந்த மாதிரி வேற பிளான்ல இருந்த நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போலாம். அந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸும் விளையாட வேணாம், பிளேயிங் ஆல்சோ. ஸோ பட் அதுவும் பண்ண முடியல. ஓகே. ஸோ பார்ப்போம். ஸோ And I ஹவு feel really bad இப்போ கேட்கும்போது இப்போ நம்ம பாக்குறோம், இப்போ பாங்க கூட எந்த வேல்யூவும் இல்லை, யாருக்கும் இல்லை, இன்க்ளூடிங் மீ. இல்லை பாக்குறவங்க யாருமே வேலை இல்லை. அண்ட் ஐ ஃபீல் இட் வாட் யூர் சேயிங் நவ். ஸோ எல்லாமே சீக்கிரமா சரியாகணும். இல்ல, அது இந்த மாதிரி டிரான்சிஷன் பண்ணாலும் ஓகே தான். ஐ திங்க் ஈவன் இஃப் வி ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் ஆன்லைன் அண்ட் வித் ஃப்ரம் ஹோம், இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபைன் ஐ திங்க். பட் ஆன்லைன்ல அவ்வளோ யூ திங்க் தட் இப்போ எனக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தி இருக்காங்க. ஸோ ஷீஸ் அ கோரியோகிராஃபர். ஷீ இஸ் டேக்கிங் ஆன்லைன் கிளாஸஸ், டான்ஸ் கிளாஸஸ். பட் ஷீ சேஸ் தட் அது ரொம்ப எஃபர்ட் போட வேண்டியதா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டு யூ திங்க் ஈவன் செஸ்ல கூட ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு எஃபர்ட் Yeah, even அதிகமா in this போடுது? period, yeah, in this period, online classes has been booming actually. But same kind of impact இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. பட் அது வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க கேர் எடுத்து எப்படி இருந்தாலும் அவங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்றது, ஒர்க் பண்றது மூலமா தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ பட் அட்லீஸ்ட் நவ் வி கேன் பி வித் ஃபேமிலி ஆல் த டைம். லைக் யூ செட், யூ கேன் இன்டராக்ட் வித் ஃபேன்ஸ் நவ் மோர். Correct. I understand. So, I wish you வாழ்த்துக்கள். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுங்க. நிறைய பேர் வந்து உங்க பேரை சொல்லணும், பாராட்டணும். All the best. Thank you. I have a question. So in the lockdown period and the pandemic டயத்துல எப்படி, how you are being safe and healthy, what do you do for that? அதான் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வந்து நமக்கு அதிகமா நல்லா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. as everyone are saying that. நான் வீட்ல தான் இருக்கேன், எங்கேயும் வெளியில எல்லாம் போவே இல்லை. அண்ட் போர் அடிக்குதா இல்ல what you feel about it அப்படின்னு தான் கேக்குறாங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், வீட்ல இருக்கிறது போர் எல்லாம் கிடையாது, ஃபேமிலி கூட இருக்கோம். அண்ட் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நான். அண்ட் அகைன் ஹேண்ட் வாஷ் ஆர் செல்ஃப் கிளீனா வச்சுக்கணும், நம்மள 2 times பாத் பண்ணணும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். ஸோ ஐ டோன்ட் அண்ட் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் இது என்ன சொல்லுவாங்க, அது ட்ரீஸ் இருக்கு, நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கு. அது வந்து அம்மா பாத்துக்கிறாங்க. ஸோ வி கெட் தட் குட் ப்ரீஸ் சொல்லுவாங்க, காத்து, நல்ல காத்து வீட்டுக்கு வருது. ஸோ யா, ஐ ஃபீல் தட் வி ஆர் சேஃப். அபார்ட் ஃப்ரம் தட் என்ன சொல்ல முடியும்? இல்ல, அதான் நேத்து ஏதோ வெளியில போயிருக்கப்ப இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டிருந்தப்ப, இல்ல இந்த மாதிரி மாஸ்க் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா? அது என்ன சும்மா தான் போனதா? இல்ல, நான் தனியா தான் போயிருந்தேன். அம்மா கூட நான் கூட்டு போல. கிராசரி வாங்க வேண்டியதா இருந்தது, காலி ஆயிடுச்சு. சோ வாங்க வேண்டியதா இருந்தது, அதனாலதான். சோ வெளியில போனா எல்லாமே வந்து ஷட் டவுனா இருக்கு. சோ டோட்டலா. சோ அப்பதான் அந்த மாஸ்க் எடுத்து, ஏன்னா நான் தான் பேசுறேன், என்னோட ப்ரொஃபைல் என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியணும்ல. காருக்குள்ள உட்காந்துதான் நான் பேசினேன். மாஸ்க் எல்லாமே நம்ம வெளியில போகவே கூடாது. என்னோட கார்ல ஐ திங்க் ஒரு பஞ்ச், ஒரு பேக் இருக்கு, மாஸ்க் பேக். யாராச்சும் வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு கொடுத்துருவேன் நான். ஓகே, அதான் அது மாஸ்க்லயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும்ல, அதாவது N95, N99 கூட இருக்கும். N95 நான் யூஸ் பண்றது. அதான் கேட்டேன்.
மத்ததுக்கு வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. நான் நிறைய மாஸ்க்ல ட்ரை பண்ணேன். yeah. அண்ட் இங்க பெயின் கூட வருது அண்ட் செக்யூர் கூட இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நியூஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொன்னாங்க. அண்ட் தென் நவ் ஐ ஸ்டிக் டு N95. ஆமா, N95 தான் அந்த ரெஸ்பிரேட்டர் மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் ஆ பிரீதபிள் ஆ ஈஸி. ஆ So, இப்போ ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி எல்லா விதமான மாஸ்க் யூஸ் பண்ணியாச்சு. So finally N95 is comfortable and at the same time doctors alla sonna madri that is the mask you should use. Yeah. Yeah. Okay then, So, thank you so much. Thanks for this question also. So நான் அத சொல்லணும்னு இருந்தேன். நிறைய பேர் क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க ஏன் மாஸ்க் போடலாம்னு சொல்லிட்டு. நான் காருக்குள்ள உட்கார்ந்து அந்த டைம்ல. And okay. yeah, Yeah, all the take care, best. stay safe. Yeah, thank you. Yes. Thank you. Bye. Bye. So yeah, that's Kannan, Randy. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து செஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்களா. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் நிறைய பேர் வந்து நேஷ்னல் லெவலுக்கு வந்து போகணும். அதுதான் ஐ எம் கோயிங் டு விஷ் ஹிம். அண்ட் நிறைய பேர் என்னோட மேக்கப் பத்தி கேட்டீங்க. எஸ், திஸ் இஸ் a pink tone makeup. டோட்டல் பிங்கிஷா இருக்கும் என்னோட டாப் கூட பிங்க். ஸோ எல்லாம் ஒரே ஐ மீன் ஒரே மேக்கப் பண்ண முடியாதுல்ல எவ்ரிடே. அதான் விஷயம். ஸோ யூ திங்க் இப்போ நான் வந்து எங்க இருக்காங்க எல்லாருமே? Pretty. Okay, thank you. I think we can wind up. I spoke almost like 4-5 followers of mine. I'm very happy. So నాకు తెలుగులో మాట్లాడండి. తెలుగులో కాల్ కూడా నేను తీసుకున్నాను కదా. యా. I'm just checking. வேறு யாரை கால் பண்ணும்? I'll just check if anyone is coming on live. I'm already on the list of vachirukkaran. So I'm going to call them only. I don't understand why this is actually keep getting changed. Anyways. So at this time, whatever I say is ரொம்ப cliche-ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். But what I want to say to you people is when who are at home and feeling bored or something, please do learn something. This is the time நமக்கு மறுபடியும் அந்த டைம் கிடைக்காது. So yes, learn something. There is no age barrier for learning. So I think I can wind up now. Thank you guys. చాలా మంది మెసేజ్ పెట్టారు అండ్ మాట్లాడాను అండ్ చాలా మోటివేషన్ దొరికింది, ఇన్స్పిరేషన్ దొరికింది. బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ డూయింగ్ వన్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్. సో నాకు చాలా నచ్చింది ఈ లైవ్. మళ్ళీ ఇలాంటి లైవ్స్ చేద్దాం. సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ எனக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த லைவ்ல வந்து நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசினேன், நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அட் த சேம் டைம் நீங்க எல்லாரும் என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்கீங்க, ஐ திங்க் என்னோட ஃபாலோவர்ஸை இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் somebody wants to talk to me. Who's this? Okay, I'm calling the last call. మీరు సింపుల్ గా ఉండాలి ఇలా వేయకపోతే. ఓకే ఫైన్.
Why this Colaveri? Why these filters are playing like this? I don't know. I'm just selecting one person to call. Last. I'm getting a lot of requests actually. Okay, I'm trying to call one person now. Oh my God, hi. Hi. What's the Karu. name? This is Shravani. Shravani. Okay. I Yeah. like the name Shravani. Yeah. So how are you? How are you doing? I'm doing good. How are you? I'm good. I'm absolutely good. You're a Telugu. So Telugu, yeah, absolutely. Vizag. నాకు చాలా మంది లైక్ యాక్చువల్లీ టెక్స్టింగ్ సేయింగ్ దట్ నార్మల్ గా రిక్వెస్ట్ పెడితే కూడా కాల్ చేయండి ప్లీజ్ అని సరే ఐ థాట్ ఒక కాల్ తీసుకొద్దాం లైవ్ వైండ్ అప్ చేసే ముందు అనుకున్నాను సో శ్రావణి వాట్ ఆర్ యూ So I am into teaching profession. Yeah. టీచర్ Yeah. At a very early age, actually, వాట్ డు యూ టీచ్ I teach mathematics. ఐ లైక్ But seriously, మై to tell you ఫేవరెట్ something, Srinivas Kalyanam was excellent. I don't have such. Yeah. పద్దు క్యారెక్టర్ అంత నచ్చిందా మీకు It was really nice. And if I have to tell you something, ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా, even you have done very well. థ్యాంక్ యూ ఎవరో అడుగుతున్నారు శ్రావణి టీచరా ఎస్ శ్రావణి టీచర్ అంట So what do you say? How is the quarantine period going on? గోయింగ్ గుడ్ అని చెప్తే ఓవర్ గా ఉంటుంది బట్ వాట్ టు డూ జస్ట్ Okay, but not like all. I will not ask you how is it going on, but what are the precautions you are taking? Like, what would you advise others? How, like, how we have to survive without this? see you know what happened before your call also he asked me the same question అప్పుడు నేను అదే చెప్పాను అందరూ క్లీన్లీనెస్ మెయింటైన్ చేయాలని అదే నేను చేస్తున్నాను అట్ ది సేమ్ టైం కోవిడ్ స్టార్ట్ అయిన డే నుంచి అందరికి ఇది గురించి చెప్పి అందరూ ప్లీజ్ డోంట్ టాక్ అబౌట్ కోవిడ్ డోంట్ టాక్ అబౌట్ కరోనా అంటున్నారు సో లైవ్ లో అందుకే నేను ఆ టాపిక్ గురించినే మాట్లాడట్లేదు అసలు బికాస్ everybody are educated and they know how to take care of themselves so stay safe and stay clean adi cheptanu and covid cases ఎక్కువ అవుతుంది ఇప్పుడు so we should be more careful now we should be more careful about our parents and neighbors and we should ఎంత అవుతుందో అంత ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్తాను రోడ్ లో వెళ్తుంటే ఎవరైనా వెళ్తుంటే మా ఇంటి ముందు ఐ జస్ట్ సే వై ఆర్ యూ నాట్ వేరింగ్ మాస్క్ అని అడుగుతా నేను సో that knowledge at least we have to keep to people. Yes, correct, absolutely. Yeah. So apart from photography, makeup, what else? And acting. Apart from acting, photography, and makeup, what else do you do at home? What else you want me to do? Cooking అయితే my mother does my cooking so nothing else I just try to clean the house అంటే ఇప్పుడు నా కోర్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆర్ ఆల్ ద మేకప్ థింగ్స్ కమ్స్ అవుట్ అండ్ ఇప్పుడే అన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ అంత డర్టీగా ఉంది సో ఐ స్టార్ట్ క్లీనింగ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ద లైఫ్ సో అక్కడే టైం అయిపోతుంది సో యు ఆర్ టేకింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ Yes, I have to. సో వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ తీసుకోవడం కరెక్టా కాదా ఇప్పుడు అన్ని పేరెంట్స్ ఫీల్ చేస్తున్నారు కదా ప్రెషర్ అవుతుంది అని To be really frank, online classes are a good platform, but whatever we are getting through online classes, we can't get it manually. Yeah, especially maths ఎలా నేర్పిస్తారు ఐఎమ్ లైక్ I still can't get the idea. So maths is a subject, something like if we are interested in maths, we can teach as well as learn maths. If we are not interested,
ఇప్పుడు స్కూల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ శ్రావణి టీచర్ ని ముందు చూసినట్టే చూస్తారు అని ఆ భయం ఉంటుందా? Unnaru, they like they respect as well as they are afraid of me also Which sometimes. class you teach? It takes depends on all. ఓకే ఓకే. సో టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ తీసుకునే వాళ్ళకి ఏం అడ్వైస్ ఇస్తారు? Advice ante em ledu because every child, every person gets teacher. So we see many memes nowadays in Instagram and all online classes. I mean, all the teachers are getting underestimated. Maybe even you have seen. Correct. True. So I say that this should be that. ఐ థింక్ ఈ లైవ్ తర్వాత మీకు చాలా రిక్వెస్ట్ రావచ్చు. అందరూ ఇంత అందమైన టీచర్ అని కమెంట్స్ పెడుతున్నారు. సో చాలా రిక్వెస్ట్ వస్తుంది అనుకుంటాను. ఎనీవేస్, ఆల్ ది బెస్ట్. యా, టెల్ మీ. You stay in which city? Hyderabad. Bangalore. Okay. I'm from How's Bangalore. everything going there? Nothing going on. అంటే అన్ని క్లాసిక్ గా ఇప్పుడు ఐఎమ్ రెడీ అండ్ స్క్రీన్ లో ఇలా తెలుస్తున్నాను కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. నో, ఇట్స్ సో బ్యాడ్, సో వర్స్. ఎవరికి పని లేదు ఇక్కడ. అండ్ లైక్ ఎవ్రీ సిటీ, లైక్ ఎనీ అదర్ సిటీ, బెంగళూరు ఈజ్ ఆల్సో వెరీ డ్రై. Yes. So thank you so much, Shravani. This was the last call I wanted to do. All the best. And Feeling great. It's a great honor to be on live with you. Yeah, and thank you so much. Thank you. Bye. Take care. Stay safe. Take care. Okay, guys. I'm so happy. Like video pace yachi, and I think I'm like tired also now. So thanks for the live. Marubudiyu in the Mario live panla select pannittu. So yeah, somebody is again asking to come on live. So everybody wants to talk actually on live. Hello. Oh, Hi. எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். So நிறைய ரிக்வெஸ்ட் வந்துட்டு இருந்தது. இந்த லுக் எல்லாம் பார்த்து பயந்துடாதீங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோவிட் லுக், லாக்டவுன் லுக். கோவிட்ல எல்லாருக்கும் ஒரு லுக் இருக்கு, எங்களுக்கும் இருக்கு. நோ ஹேர் கட், லுக் அட் தி ஹேர். Yeah. So tell me about you. You are Karthik, no? Yeah, I'm Karthik. I'm from Toronto basically. Mm-hmm. And I'm into IT. That's my IT is my profession. Okay. But apart from that, நான் மியூசிக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். That's so music is my passion. So music is for film or albums? I'm an independent musician. Oh, that's nice. So you do albums or something? Yeah, so I do albums and upload to YouTube. So that's what I do. Okay, cool. எங்களுக்காக ஏதாவது பாட்டு பாட முடியுமா? கண்டிப்பாக. நான் பண்ண ஒரு சாங் நான் பாடுறேன். So நானே எழுதி நானே கம்போஸ் பண்ணது. Okay. So I'll dedicate that to you. Okay, here it goes. Yeah. தத்தி தாவுற கண்ணால நீ குத்தி போகிற முன்னால கண்ணால ஒன்னால தரிகட்டு திரீரம் பின்னால தெக்கால மேக்கால திசை ஒண்ணும் தெரியல உன்னால திட்டம் போட்டு தான் தாக்குற என்ன ஸ்கெட்ச் போட்டு தான் தூக்குற சென்டிமீட்டர் சிரிப்புல ஒரு மில்லி போதைய ஏத்துற தத்தி தாவுற கண்ணால நீ குத்தி போகிற முன்னால. Oh my God. That's the song. It's already out on YouTube. Is it? The name is Karthik B Music. Please go and check it out. Yeah, go follow Karthik. நல்ல சாங் பாடுறாங்க, நல்ல சாங்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட கிட்டில. சோ எல்லாரும் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க, யூடியூப்ல கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you so much. And உங்களுக்கு ஒரு question இருக்கு. See, I want to understand like just one key factor to sustain this long in the industry. But like being human, it should be like very tough, right? So in a male dominated industry,
So one key factor you think that makes you sustain so long and on and on. Just be yourself. அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன். அது எந்த ப்ரொஃபஷனா இருந்தாலும். But then the என்னோட opportunity எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா, நிறைய கத்துக்கோங்க, நிறைய கத்துக்கிட்டே இருங்க. இப்போ நான் தமிழ் கத்துக்கிட்டு, தெலுங்கு கத்துக்கிட்டு, எனக்கு சுத்தமா எதுவுமே தெரியாது நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது. I'm an introvert இப்போ கூட. I can't talk to many people. But நான் ரொம்ப போல்டா தெரிவேன். But that's also minus ன்னு சொல்லுவாங்க. But you just be yourself. உங்களோட வேலையை நீங்க கரெக்டா பண்ணுங்க. And you have to have lot of people around you in the industry. That is what it's a mantra, socialize பண்ணனும் அப்படினா. So உங்க வேலை கரெக்ட்டா இருந்தா கண்டிப்பா socialize பண்ணலனா கூட you will get your job. That is what I feel. So when audience started liking me or என்னோட characters like பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, அடுத்த படங்கள் வர ஆரம்பிச்சது. Even though படம் வந்து flop ஆனாலும் நான் அடுத்த படம் வந்து பண்ணிருக்கேன். So by God's grace. So அது எதுக்குனா I think I'm myself, யாரோ சொல்லிருக்காங்க அதுக்காக நான் மாறல. Or maybe அடையாளம் மாற இருக்கலாம், more changes இருக்கலாம், more experience வந்திருக்கலாம். But we have to be ourselves. அது வந்து ரொம்ப நாளா கொண்டு போகும் நான் நினைக்கிறேன். அது யாரா இருந்தாலும் anybody. Okay, cool. That's cool. Any That's profession. nice to hear from you. And so இன்னொன்னு சொல்லணும், right from அட்டகத்தி மூவில இருந்து I'm your great fan. Thank you so much. And the movie உங்க expressions like it be very cute. Okay. Yeah, அதெல்லாம் தெரியாமலே பண்ணதா. I was like, என்ன சொல்றது, எதுவுமே தெரியாது. கோபப்படணும் அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி that looked very cute. Yeah, but went well because of Attakati. Here I am today. I'm almost done like 28 films and yeah. And another movie, the உப்பு கருவாடு நினைக்கிறேன் இல்லையா? Yeah. அதுல oh my god, what a transformation between characters. Oh, that's amazing. யார் வந்து உப்பு கருவாடு படத்தை பத்தி பேசினாரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அந்த படம் வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க it's a challenging thing. Why few people said why you did that role, you're an heroine, why you did that role அந்த மாதிரி. But எனக்கு இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி நான் அந்த படம் பண்ணது. And நிறைய நான் சொல்ல மாட்டேன், நிறைய என்ஜாய் பண்ணிருக்கேன் அந்த படம் பண்ணி. Really, I was so amazed by looking at the transformation of the character, So yeah, brilliantly done. Brilliantly done. Thanks to Radha Mohan sir. And அந்த படம் வந்து ஆகும்போது சுனாமி வந்துச்சு. So அதனால தியேட்டர்ல இருந்து 2 நாள்ல எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் you know right after tsunami மறந்துட்டாங்க, தியேட்டர் எல்லாம் ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு. அது ஒரு வருத்தம் இருக்கு. Apart from that, yeah, I love the movie. It's one of my favorite films. Thanks for finding about that film. Thank you so much. Thank you so much for accepting my invite. And it was nice talking to you. So all the best for your journey. Thank you. So நிறைய songs பண்ணுங்க. Sure. Thank you so much. Okay? Thank you so much. Thank you. Bye. Stay safe. Bye. Stay safe. Bye. So yeah, this is the last call. If I'm adding a lot of calls, I have to keep talking. So love you guys. ಬಹಳನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಕನ್ನಡದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಆಡೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋಣ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. Thank you. Love you. Bye.